بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، أعزكم الله ورحمكم الله أجمعين. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Di kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-14 dari bulan Sya'ban di tahun 1446 Hijriah, kita masuk pembahasan al-mas'alatu tsalitsatu min al-babir rabi', masalah yang ketiga dari bab yang keempat, tentang puasa-puasa yang dimakruhkan dan yang diharamkan. Ada puasa-puasa yang hukumnya makruh dan puasa-puasa yang hukumnya haram. Tafadhal iqra al-mas'alah ats-tsalitsah min al-bab ar-rabi'. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala. Al-mas'alatu tsalitsatu ma yukrahu wa yuhramu min as-siyami. Al-awwalu yukrahu ifradu syahri Rajab bis-siyami li'anna dhalika min sya'air al-jahiliyyah wa qad kanu yu'azzimuna hadha asy-syahr falau samahu ma'a ghayrihi lam yukrah li'annahu la yakunu hina idzin مخصصا له بالصيام. روى أحمد بن خرشة ابن الحري قال رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. الثاني يكره إفراد يوم الجمعة بصيام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده فإن صامه مع غيره فلا بأس بذلك للحديث الماضي. الثالث يكره إفراد يوم السبت بصيام لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والمقصود النهي عن إفراده وتخصيصه بالصيام. أما إذا ضم إلى غيره فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية وقد دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فدل قوله صلى الله عليه وسلم تريدين أن تصومي غدا على جواز صيام يوم السبت مع غيره. قال الإمام الترمذي رحمه الله عقب إخراجه حديث عقب إخراجه نعم إخراجه أو عقب إخراجه
عقب إخراجه حديث النهي الماضي. ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت أن يختص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود يعظمون يوم السبت. الرابع تحريم صيام يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال. كرر. وهو كيف؟ كرر قبله. وهو يوم الثلاثين. يوم الثلاثين. وهو يوم الثلاثين من شعبان. نعم. إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، فإن كانت السماء صحوا فلا شك. ودليل تحريمه حديث عمار رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. والمعنى: لا يتقدم أحد رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط، فإن صومه مرتبط بالرؤية، فلا حاجة إلى التكلف. أما من كان له ورد يصومه فلا شيء عليه. أما من كان له ورد يصومه فلا شيء عليه، لأن ذلك ليس من استقبال رمضان. ويستثنى من ذلك أيضا القضاء والنذر لوجوبها. القضاء والنذر لوجوبهما. نعم. الخامس يحرم صوم يومي العيدين، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه تأكلون فيه من نسككم. السادس يكره صوم أيام التشريق، وهي 3 أيام بعد يوم النحر: 11 و12 و13، لقوله صلى الله عليه وسلم عنها: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. ورخص في صيامها للمتمتع والقارن إذا لم يجد ثمن الهدي، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. طيب، جزاك الله خيرا وبارك فيك. شكرا. عبد الرحمن، قول المصنف لقوله صلى الله عليه وسلم عنها في السادس، ضميرها يعود إلى أين عبد الرحمن؟ السادس، لقوله صلى الله عليه وسلم عنها، ضميرها يعود إلى أين؟ صحيح، إلى 3 أيام، أي 11 و12 و13. طيب، بارك الله فيك. Sahih. Para jamaah yang Allah muliakan, masalah yang ketiga, dan ini masalah yang terakhir dari bab yang keempat, penulis menjelaskan tentang ma yukrahu, apa-apa yang dimakruhkan.
Wa yuhramu, dan apa-apa yang diharamkan minasyam, dari puasa. Ini ada puasa yang hukumnya makruh dan ada puasa yang hukumnya haram. Ya. Dan baik makruh ataupun muharram yang diharamkan, semuanya masuk dalam kategori larangan di dalam syariat. Ya, karena larangan itu ada dua macam. Ya, ada larangan yang sifatnya lazim, wajib ditinggalkan. Ya, itu namanya al-muharram. Ada larangan yang sifatnya ghairu lazim. Ya, yakni kalau seandainya dikerjakan tidak berdosa, ya, tapi kalau ditinggalkan maka mendapatkan pahala. Itulah yang dikenal dengan istilah makruh. Ya, sebagaimana perintah ada dua macam, maka larangan juga ada dua macam. Ada perintah yang sifatnya lazim, yang harus dikerjakan. Ini namanya apa? Namanya wajib. Ada perintah yang sifatnya tidak lazim, mimbab afdaliyah. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan maka tidak berdosa. Ini namanya apa? Namanya mustahab atau mandub atau sunnah. Ya, dalam pengertian ya fikih. Ya, maka demikian pula larangan. Larangan ada dua macam. Ada larangan yang sifatnya lazim, yang harus ditinggalkan, tidak boleh dikerjakan. Ya, itulah yang dikenal dengan nama haram atau muharram. Dan ada larangan yang sifatnya ghairu lazim, ala sabilil afdaliyah. Kalau seandainya ditinggalkan, maka itu yang terbaik. Ya. Namun kalau dikerjakan maka tidak berdosa. Itulah yang dikenal dengan al-makruh. Maka di sini penulis menjelaskan dua macam ya puasa yang hukumnya terlarang. Baik makruh hukumnya ataupun hukumnya diharamkan. Al-awwal, yang pertama, kata penulis, yukrahu ifradu syahri Rajab bisyam. Dimakruhkan hukumnya ya mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Ini hukumnya makruh. Mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Lianna dzalika min sya'airil jahiliyati. Karena takhsis ar-Rajab bisyam, mengkhususkan Rajab untuk berpuasa, ini diantara syiarnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya, waqad kanu yu'azzimuna hadha syahra. Dahulu mereka, orang-orang jahiliyah, mereka mengagungkan bulan Rajab ini. Ya, mereka melakukan ta'zim terhadap bulan Rajab. Orang-orang beriman memuliakan bulan Rajab. Ya. Kenapa? Karena Rajab itu termasuk salah satu bulan apa? Termasuk salah satu bulan haram. Ya. Tapi kita memuliakan bulan Rajab, mengagungkan bulan Rajab, harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengikuti praktek orang-orang jahiliyah di dalam mengagungkan bulan tersebut. Ya. Maka di antara bentuk ta'zimnya orang-orang jahiliyah terhadap bulan Rajab, mereka mengkhususkan bulan Rajab untuk apa? Untuk puasa. Ya. Maka tidak boleh orang-orang beriman mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Ya, agar tidak bertasyabuh dengan orang-orang jahiliyah. Kata penulis, falau samahu ma'a ghairihi lam yukrah. Kalau seandainya seseorang berpuasa di bulan Rajab dengan tanpa mengkhususkan, maka tidak mengapa, tidak ada masalah. Ya. Ini kita berpuasa sebagaimana pada bulan-bulan yang lain. Yang biasa puasa Senin Kamis, silahkan puasa Senin Kamis di bulan Rajab, nggak ada masalah. Ya. Yang biasa Ayyamul Bid, ya, dia berpuasa Ayyamul Bid di bulan Rajab, tidak ada masalah.
Yang biasa puasa Daud, dia berpuasa Daud di bulan Rajab, tidak ada masalah. Ya. Yang jadi masalah adalah ketika menyendirikan bulan Rajab untuk berpuasa. Di bulan-bulan yang lain enggak puasa. Kemudian ketika datang bulan Rajab, mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Maka ini yang tidak diperkenankan. Ya. Kata penulis, li'annahu la yakunu hina idzin mukhassisan lahu bisyam. Ya, bi as-siyam. Karena orang yang berpuasa baik di bulan Rajab ataupun di bulan-bulan yang lain, maka dia tidak termasuk orang yang mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau seseorang dia ini berpuasa di bulan Rajab dengan tanpa mengkhususkan, ya, dia sebelumnya berpuasa, setelah Rajab juga dia berpuasa, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang dilarang adalah ketika seseorang mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa tanpa bulan-bulan yang lain. Ini puasa sunnah maksudnya. Ya, puasa sunnah. Kata penulis, rawa Ahmadu bin Kharsha bin Al-Hur qala ra'aitu Umar ibn al-Khattab ra'aitu Umar ibn al-Khattabi yadribu akuffal mutarajjibin hatta yada'uha fit ta'am. Kata penulis, rawa Ahmad bin Kharsha bin Al-Hur meriwayatkan, ya, beliau berkata bahwasanya aku melihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah memukul, ya, telapak tangan al-mutarajjibin, yakni orang-orang yang mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Dipukul sama Umar, ya, tangan-tangan mereka, ya, dipukul sampai mereka meletakkan tangan mereka di atas makanan, yakni sampai mereka makan. Ya, ini Umar bin Khattab. Ya. Ketika Umar melihat, ya, ada orang-orang yang memang menyengaja mengkhususkan berpuasa di bulan Rajab, dipukul sama Umar tangan-tangan mereka. Ayo makan, ya, makan, kata Umar. Disuruh makan, ya. Kalau mereka enggak mau makan, dipukul tangan mereka, ya, sampai mereka meletakkan tangan-tangan mereka di atas makanan sampai mereka makan. Ya, ya, saking apa? Ghirahnya Umar terhadap agamanya. Ya. Agar jangan sampai ada di antara kaum muslimin yang berbuat bidah di dalam agama. Ya, karena ini termasuk perkara bidah di dalam agama. Ya. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan orang-orang beriman untuk mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Ya. Maka ini di antara bentuk ghirah Umar bin Khattab, ya, terhadap sunnah Rasulullah SAW. Kata Umar, kulu, ya, makanlah kalian. Ya, makanlah kalian. Fa innama huwa syahrun kanat tu'azzimuhul jahiliyah. Sesungguhnya bulan Rajab, ya, atau menyendirikan Rajab dengan berpuasa adalah di antara bentuk ta'zimnya orang-orang jahiliyah. Maka orang-orang beriman ketika ingin mengagungkan bulan Rajab, ya, maka agungkan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jangan bertasyabuh dengan perbuatan orang-orang jahiliyah. Maka harus kita pahami, ya, di bulan Rajab itu tidak ada puasa khusus. Ya, tidak ada puasa khusus. Yang ada puasa sebagaimana pada bulan-bulan yang lain. Ya, ada puasa sunnah Senin Kamis, ya, puasa Daud, ada puasa 3 hari dalam 1 bulan, yang paling afdal ayyamul bid, ya, puasa di tanggal 13, 14, 15 Hijriyah, ya, atau Qamariyah. Ya. Adapun mengkhususkan puasa di bulan Rajab, maka ini, ya, perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nukilkan, ya, perkataan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ya, terkait dengan masalah puasa di bulan Rajab. Ya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi
wala fi siyami syai'in minhu muayyanin wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, tidak pernah ada hadis yang sahih yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara secara khusus tentang fadilah bulan Rajab. Ya, tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara secara khusus tentang fadilah bulan Rajab. Ya. Demikian pula tentang puasa Rajab, tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau puasa hari tertentu di bulan Rajab, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik puasa Rajab secara umum, ya, ini khusus di bulan Rajab, atau puasa hari-hari tertentu di bulan Rajab, tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula qiyamul lail, menghidupkan malam tertentu dari malam-malam bulan Rajab secara khusus, tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bawakan, ya, ucapan ini di dalam kitabnya Tabyinul Ajab fi ma warada atau bima warada fi fadli Rajab. Beliau menjelaskan secara umum kaidahnya bahwasanya tidak ada dalil yang sahih yang berbicara tentang fadilah khusus bulan Rajab secara khusus, ya, atau puasa khusus di bulan Rajab, atau puasa hari tertentu di bulan Rajab, atau menghidupkan malam tertentu dengan qiyamul lail di bulan Rajab. Ya, tidak ada yakni dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengkhususkan puasa di bulan Rajab adalah perkara yang tidak disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali puasa-puasa yang berlaku secara umum, ya, seperti Senin Kamis, ya, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian ats-tsani, poin yang kedua, kata penulis, yukrahu ifradu yaumil jum'ati bisiyamin, dimakruhkan mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Ini menyendirikan, ya, hari Jumat untuk berpuasa. Ini dimakruhkan. Ya, seseorang mengkhususkan puasa di hari Jumat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Nabi yang mulia, la tasumu yaumal jumu'ati, janganlah kalian berpuasa di hari Jumat. Illa antasumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu, kecuali kalau kalian berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ya. Adapun menyendirikan Jumat untuk berpuasa maka hukumnya terlarang. Ya. Kecuali kalau sebelumnya puasa, ya, atau setelahnya dia berpuasa. Fa in shamahu ma'a ghairihi fala ba'sa bidzalik lil haditsil madhi. Kata penulis, kalau seandainya seseorang dia berpuasa, ya, di hari Jumat dan dia berpuasa dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, maka hukumnya tidak mengapa. Ya. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, ya. Atau seseorang dia berpuasa di hari Jumat karena bertepatan dengan apa? Ya, dengan ini puasa Daud. Sebelumnya dia di hari Rabu dia berpuasa, Kamis dia berbuka, Jumat dia berpuasa, ya, maka tidak mengapa. Karena itu ada sebabnya, ya. Atau dia puasa di hari Jumat karena bertepatan dengan hari Arafah, maka tidak mengapa. Atau dia berpuasa di hari Jumat, ya, karena bertepatan dengan Ayyamul Bid,
ya maka tidak mengapa. Ya, bertepatan dengan tanggal 15 di pertengahan bulan, maka tidak mengapa. Ya, yang dilarang adalah menyendirikan berpuasa di bulan Jumat, di hari Jumat tanpa ada sebab. Ya, atau tanpa digabungkan dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ini yang dilarang. Wallahu a'lam. Adapun ketika ada sebabnya maka tidak mengapa. Ya. Kemudian poin yang ketiga, kata penulis yukrahu ifradu yaumi sabti bisyamin, dimakruhkan menyendirikan hari Sabtu untuk berpuasa. Ini mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Ini juga termasuk ya puasa yang hukumnya dimakruhkan. Ya seseorang ya mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa atau menyendirikan hari Sabtu untuk berpuasa tanpa dibarengi dengan hari-hari yang lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam di dalam hadis Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari hadis As-Samma bintu Busr Al-Maziniyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu yaumas sabti illa fi mafturidha alaikum. Kata Nabi yang mulia, janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali dalam hal-hal yang diwajibkan atas kalian. Ini dalam puasa yang Allah wajibkan atas kalian. Kata penulis, wal maksud, makna dari larangan di atas adalah an-nahyu an ifradihi, yakni larangan untuk menyendirikan hari Sabtu untuk berpuasa. Ini yang dilarang. Ya. Wa takhsisuhu bisyam, atau mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Maka ini yang dilarang. Amma idza dhumma ila ghairihi fala ba'sa. Adapun ketika disatukan dengan hal yang lain maka tidak mengapa. Contohnya tadi seperti puasa Daud. Seseorang berpuasa Daud, ya. Dia jatuh di hari Kamis berpuasa, di hari Jumat dia berbuka, maka di hari Sabtu dia berpuasa kembali, maka tidak mengapa. Ya karena diikutkan dengan ya puasa yang sebelumnya atau puasa Ayyamul Bid. Di antaranya jatuh di hari Sabtu, maka tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Yang dilarang adalah menyendirikan hari Sabtu untuk berpuasa. Maka ini yang dilarang. Ya, adapun ketika dikaitkan dengan hari yang lain atau digabungkan dengan hari yang lain maka tidak mengapa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummil mu'minina Juwairiyah. Berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis Bukhari kepada Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha, wa qad dakhala 'alaiha yaumal jum'ah wa hiya sha'imatun. Nabi menemui Juwairiyah pada hari Jumat dalam kondisi beliau sedang berpuasa. Ya, yakni Juwairiyah sedang berpuasa di hari Jumat. Maka Nabi bertanya kepada Juwairiyah, asumti amsi, apakah kemarin kau telah berpuasa? Qalat lah, kata Juwairiyah, tidak ya Rasulullah. Kemarin aku enggak puasa. Ya. Qala, kata Nabi, turidina antasumi ghadan? Kamu ingin berpuasa di esok hari juga, di hari Sabtu? Engkau juga ingin berpuasa? Kata Juwairiyah, lah. Enggak ya Rasulullah. Ya, saya hanya puasa di hari ini. Kemarin saya enggak puasa, besok saya juga enggak ingin puasa. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aftiri. Kalau begitu berbukalah. Enggak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk apa? Untuk puasa sunnah. Tidak diperbolehkan. Ya, kecuali seseorang dia mengqadha ya, puasa yang wajib. Ya, atau puasa sunnah yang ada kaitannya dengan hari-hari yang sebelumnya atau dengan sebab-sebab tertentu. Ya maka tidak mengapa.
Kata penulis, fadalla qauluhu sallallahu alaihi wasallam turidina antasumi ghadan. Sabda Nabi yang mulia kepada Juwairiyah radhiyallahu anha, apakah engkau ingin berpuasa di esok hari? Ini menunjukkan ya, ala jawazi siyami yaumi sabti ma'a ghairihi. Menunjukkan bolehnya seseorang berpuasa sunnah di hari Sabtu kalau seandainya digandengkan dengan hari yang lainnya, ya, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Adapun menyendirikan hari Sabtu untuk puasa sunnah, maka hukumnya terlarang. Ya, wallahu a'lam. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala aqiba ikhrajihi haditsan nahyi al-madhi. Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi, pemilik Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu taala, setelah membawakan hadis Juwairiyah di atas, beliau berkata, kata Imam Tirmidzi, wa ma'nal karahiyati fi hadza, makna ya karahiyah, larangan pada hadis di atas adalah an yakhtassar rajulu yaumas sabti bisiyamin, yakni seseorang mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa sunnah. Ini yang dilarang. Ya, ini yang dimaksud pada hadis larangan di atas. Menyendirikan hari Sabtu untuk berpuasa sunnah. Li'anna al-yahuda yu'azzimuna yaumas sabti. Ya, karena orang-orang Yahudi mereka mengagungkan hari apa? Hari Sabtu. Ya. Maka ilahnya adalah agar kaum muslimin tidak bertasyabuh dengan orang-orang ahli kitab, ya, dengan orang-orang Yahudi, di mana mereka mengagungkan hari tersebut. Ya, maka tidak boleh kita menyerupai ya mereka. Wallahu a'lam. Kemudian poin yang keempat, di antara puasa-puasa yang dilarang ya, di dalam Islam, kata penulis, tahrimu siyami yaumis syak, diharamkan berpuasa di hari syak, di hari asyak. Apa itu hari syak? Wa huwa yaumus tsalatsina min Sya'ban, yakni hari ke-30 di bulan Sya'ban. Ya, ini yang dimaksud dengan hari syak. Ya, yakni berpuasa di hari ke-30 di bulan Sya'ban. Idza kana fis sama'i ma yamna ru'yatal hilal. Ya. Kalau seandainya yakni hilal tidak tampak karena terhalang oleh awan atau oleh mendung. Ya. Sehingga ya syak, apakah yakni besok tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban. Ya, maka ketika di penghujung 29 ya, hilal tidak terlihat ya, maka keesokan hari masih terhitung bulan Sya'ban. Ya, masuk hari ke-30 di bulan Sya'ban. Ya, dan tidak boleh seseorang ya mengkhususkan puasa di tanggal tersebut, atau dia berpuasa mimbabil ihtiyat, sebagai bentuk kehati-hatian, ya, agar kalau seandainya memang betul sudah masuk 1 Ramadan, saya sudah berpuasa. Ini namanya ihtiyat, ya, namanya ihtiyat. Yani mimbabil ihtiyat, untuk kehati-hatian. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, karena orang-orang beriman sudah diajarkan oleh Nabi SAW cara menetapkan awal Ramadan. Ya, ada berapa cara jemaah? Ada 2 cara di dalam menetapkan awal Ramadan. Cara yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal di penghujung Sya'ban, yakni di tanggal 29 bulan Sya'ban. Ya, kalau seandainya hilal terlihat di tanggal 29 Sya'ban, ya, maka berarti Sya'ban hanya 29 hari. Ba'da maghrib sudah masuk apa? 1 Ramadan. Esok hari sudah berpuasa Ramadan.
Ini kalau seandainya di tanggal 29 Sya'ban hilal Ramadan sudah terlihat, ya. Kalau seandainya di penghujung Sya'ban di tanggal 29 Sya'ban hilal Ramadan tidak tampak, tidak terlihat, ya. Imma karena mendung atau karena yang lainnya, ya. Maka berpindah ke metode yang kedua di dalam menetapkan awal Ramadan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menggenapkan bilangan Sya'ban 30 hari. Ya, maka tidak ada hari syak. Ya. Tidak ada hari syak. Oleh karena ketika seseorang dia berpuasa di hari syak, ya, maka dilarang. Ya. Karena penetapan Ramadan ada dua metode. Kalau tidak dengan metode hilal, ya tidak tampak dengan hilal, maka metode yang kedua dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ya, karena jumlah bilangan hari dalam bulan-bulan qamariyah itu hanya ada dua kemungkinan. Imma 29 hari, ini minimal, maksimal 30 hari. Enggak pernah kurang dari 29 dan tidak pernah lebih dari 30 hari. Ya. Maka tidak boleh seseorang berpuasa di hari syak di tanggal 30 Sya'ban dengan maksud kehati-hatian. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya. Kata penulis, fa in kanatis sama'u sahwan fala syakka. Ya, kalau seandainya langit itu cerah, ya, dan hilal juga tidak tampak, maka ya tidak ada syak lagi. Ya, tidak ada syak. Wa dalilu tahrimihi, dan dalil yang menjelaskan keharaman berpuasa di tanggal 30 Sya'ban di antaranya adalah hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, di mana ya beliau berkata, kata Ammar bin Yasir, man shama alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang dia syak di dalamnya, yakni hari ke-30 Sya'ban. Siapa yang berpuasa di tanggal 30 Sya'ban sebagai bentuk kehati-hatian, ya, maka sungguh dia telah bermaksiat terhadap Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lain dalam masalah ini, ya, tentang larangan berpuasa di tanggal 30 Sya'ban adalah sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yataqaddaman atau la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Ya. Jangan seseorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang memang sudah punya kebiasaan puasa, ya, maka dia berpuasa tidak ada masalah. Ya, ini contoh seperti seseorang punya kebiasaan puasa Senin Kemis, ya, kemudian qadarallah yakni Sya'ban 30 hari, ya, dan 30 hari Sya'ban ini atau hari ke-30 Sya'ban jatuh pada hari Kamis, awal Ramadan jatuh pada hari Jumat, sehingga dia berpuasa di hari Kamis karena sudah punya kebiasaan puasa Senin Kemis, maka tidak mengapa, ya. Atau seseorang sudah terbiasa puasa Daud, ya, kemudian ya jatuh hari terakhirnya di tanggal 30 Sya'ban, maka tidak mengapa. Adapun seseorang yang sebelumnya tidak pernah berpuasa sunnah, kemudian tiba-tiba puasa sunnah, ya, sebelum masuk Ramadan sehari 2 hari, maka ini terlarang, ya, kecuali orang yang sudah punya kebiasaan puasa sunnah sebelumnya,
ya, baik puasa Daud, puasa Senin Kemis, ya, atau puasa Ayyamul Bid atau hari-hari yang lain, ya. Kata penulis, wal makna la yataqaddam ahadun ramadhana bi shaumi yaumin yu'addu minhu bi qasdil ihtiyat. Ini makna dari hadis tersebut. Janganlah seseorang mendahului Ramadan dengan berpuasa satu hari sebelumnya, ya, dan dia maksudkan ya sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian, ya, maka ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dilarang? Kata penulis, fa inna saumahu murtabitun birru'yah. Ya, karena yang namanya puasa Ramadan itu terikat dengan apa? Dengan ru'yatul hilal. Kalau seandainya di tanggal 29 Sya'ban hilal terlihat, berarti besok Ramadan. Ya. Kalau seandainya di tanggal 29 Sya'ban hilal Ramadan tidak tampak, berarti besok masih apa? Masih Sya'ban. Ya, tidak ada yang perlu kita syak. Enggak ada yang perlu kita ragukan. Ya. Maka metode ru'ya ini bukan apa untuk sesuatu yang diragukan. Ya, tinggal dilihat di penghujung Sya'ban. Apakah hilal tampak atau tidak? Kalau sudah tampak, selesai. Berarti pada maghrib sudah ya masuk satu Ramadan. Ya besok pagi sudah berpuasa Ramadan. Kalau seandainya tidak terlihat, selesai juga, nggak ada masalah. Berarti besok masih tanggal apa? 30 Sya'ban. Maka tidak perlu kita ihtiyat dalam masalah ini. Fala hajata ila takalluf, maka tidak butuh untuk takalluf. Ya, seseorang puasa ihtiyat, ya, agar kalau seandainya sudah masuk satu Ramadan, ya dia sudah menunaikan hak Ramadan. Nah, ini tidak perlu. Itu namanya takalluf. Ya. Amma man kana lahu wirdun yasumuhu fala syai'a alaihi. Adapun seseorang sudah punya wirid. Wirid di sini artinya kebiasaan. Ya. Seseorang sudah punya wirdun minas saum, ya, sudah punya kebiasaan puasa yang biasa dia jaga, maka tidak mengapa. Ya, seperti puasa Senin Kamis dan yang lainnya, jatuh pada tanggal 30 Sya'ban, maka tidak mengapa dia berpuasa di hari itu. Li'anna dzalika laisa min istiqbali Ramadan, karena tidak termasuk ya mendahului Ramadan. Wa yustathna min dzalika aidan al-qadha'u wan nadhru liwujubihima, dan dikecualikan juga dari larangan mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari dua hari sebelumnya adalah orang yang punya kewajiban hutang puasa, ya, punya hutang puasa, ya, maka dia harus membayar di tanggal 30 Sya'ban, ya, sudah mepet, ya, dia masih punya hutang Ramadan sehingga mau tidak mau dia harus membayarnya, maka ini pun tidak termasuk apa? Larangan. Ya, tidak termasuk dalam hal larangan. Atau juga nazar. Ya, seseorang sudah bernazar, ya, maka tidak mengapa dia berpuasa di tanggal 30 Sya'ban karena hukumnya adalah wajib. Ya, maka masuk pengecualian. Ya. Allahu a'lam. Baik, insyaallah kita bahas poin yang kelima dan keenam setelah azan untuk salat Isya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan sedikit jemaah yang Allah muliakan. Poin yang kelima, di antara puasa-puasa yang dilarang di dalam Islam, kata penulis, yahrumu saumu yaumai al-idaini, diharamkan untuk berpuasa pada dua hari raya. Pada dua hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Ini hukumnya haram. Ya, dengan kesepakatan para ulama. Tidak boleh seorang muslim berpuasa pada ya momentum Idul Fitri, demikian pula pada momentum Idul Adha. Li hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata,
nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wan nahri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Yaumun Nahr, ini hari raya Idul Adha. Ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu fi al-amr yufidu tahrim, dan hukum asal larangan di dalam syariat menunjukkan keharaman. Wali hadithi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dan juga berdasarkan hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam hadis Bukhari, beliau berkata, "Hadzani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima." Dua hari ya yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di dalamnya. Ada dua hari, kata Umar, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita berpuasa di dalamnya. Yaumu fitrikum min siyamikum wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Yang pertama adalah hari kalian berbuka dari puasa kalian, yakni pada momentum Idul Fitri. Setelah sebulan kita berpuasa, maka di hari raya Idul Fitri kita berbuka. Maka ini dilarang untuk berpuasa. Dan hari yang lain adalah hari di mana kalian memakan sembelihan-sembelihan kalian. Ya, ini pada momentum Idul Adha. Ketika kaum muslimin ya berkurban dan mereka ya memakan kurban-kurban mereka, maka dilarang ya untuk berpuasa di hari tersebut. Yang terakhir, yang keenam, ya di antara hari-hari yang dilarang berpuasa, kata penulis, yukrahu saumu ayyami tasyriq, dimakruhkan ya untuk berpuasa di hari-hari tasyriq. Wa hiya thalathatu ayyamin ba'da yaumin nahri. Hari-hari tasyriq adalah 3 hari ya setelah hari raya Idul Adha, ya setelah tanggal 10 Dzulhijjah. Al-hadi ashar والثاني عشر والثالث عشر. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, yakni tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ini yang dimaksud dengan hari-hari tasyrik. Ya, kita pun dilarang untuk berpuasa di hari-hari tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari hadis Nusyaibah al-Hudhali dan juga hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamu aklin, tentang 3 hari tersebut, kata Nabi yang mulia, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya makan dan minum otomatis tidak berpuasa. Ya, dari sini para ulama mengambil istinbat hukum bahwasanya termasuk puasa yang dilarang di dalam Islam adalah berpuasa di hari-hari tasyrik, karena Nabi mensifati hari-hari tersebut sebagai hari makan dan minum, ya, sebagai hari makan dan minum, ya, dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi di hadis yang lain, kata Nabi yang mulia, yaumu arafata wa yaumun nahri wa ayyamut tasyriq iduna ahlil Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Kata Nabi yang mulia, hari Arafah, kemudian hari Nahr, yakni hari Idul Adha, dan juga hari-hari tasyrik adalah hari raya kita umat Islam. Wa hiya ayyamu aklin wa syurbin,
dan dia adalah hari ya untuk makan dan minum bagi orang-orang yang beriman. Wa rukhisa fi siyamiha lil mutamatti' wal qarin. Yang dibolehkan berpuasa di hari-hari tasyrik ya hanyalah untuk jamaah haji yang hajinya haji tamattu' dan haji qarin. Ini yang diberikan rukhsah ya. Yang boleh untuk berpuasa di hari-hari tasyrik hanyalah jamaah haji yang hajinya haji tamattu' dan juga haji qarin ya. Idza lam yajida thamanal hadi, kalau seandainya mereka tidak bisa yakni membeli hadiyu untuk haji mereka ya, tidak bisa membeli hewan ya untuk hadiyu mereka ketika mereka melaksanakan ibadah haji, maka boleh bagi mereka untuk berpuasa di hari-hari tasyrik. Li hadithi Aisyah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum, berdasarkan hadis Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum, keduanya berkata dalam hadis Bukhari, lam yurakhas fi ayyamit tasyriq an yusamna illa liman lam yajidil hadiyah. Tidak diberikan rukhsah untuk berpuasa pada hari-hari tasyriq kecuali bagi jamaah haji yang tidak mendapatkan ya hadiyu untuk ya ibadah hajinya, ya tidak punya uang untuk apa membeli hadiyu ya, maka diberikan rukhsah untuk berpuasa di hari-hari tasyrik sebagai ganti ya atas ketidakmampuan dia untuk membeli hadiyu ya, maka boleh bagi mereka untuk berpuasa. Selebihnya ya bagi yang tidak memiliki uzur di atas, maka tidak diperbolehkan ya untuk berpuasa di hari-hari tasyrik, baik bagi jamaah haji ataupun yang tidak berhaji. Wallahu a'lam. Ya, ini terkait dengan pembahasan masalah yang ketiga dari bab yang keempat. Insyaallah kita bahas bab yang kelima di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah boleh mengqadha puasa hanya di hari Jumat saja atau di hari Sabtu saja? Karena hanya di salah satu hari tersebut yang ana lengang kegiatannya. Syukran, jazakallahu khairan. Wa antum fajazakumullahu khairan. Jawabannya, ketika ada illah atau ada sebab, maka tidak mengapa. Ya, seperti mengqadha puasa wajib. Ya, seseorang dia punya hutang, ya, yang di puasa wajib di bulan Ramadan belum dia bayarkan dan dia ada keluangan, ya, imma di hari Jumat, imma di hari Sabtu, maka tidak mengapa. Ya, yang dilarang adalah menyendirikan ya puasa sunnah di hari tersebut. Maka ini yang terlarang. Adapun ya ketika ada yakni ada illah atau ada sebab ya seperti mengqadha puasa Ramadan atau yakni bertepatan dengan puasa Daud atau bertepatan dengan puasa Ayyamul Bid, maka tidak mengapa. Kalau ada sebabnya tidak mengapa. Yang dilarang adalah menyendirikan puasa sunnah ya di hari-hari tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan, syarat apa sajakah yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan penentuan awal Ramadan dengan metode ru'yatul hilal? Ya, yang melakukan seorang muslim yang adil. Ya, seorang muslim yang adil, yang dipercaya. Ya, bukan orang yang fasik. Ya, kemudian persaksian kita diterima oleh pemerintah kaum muslimin. Ya, maka kalau seandainya ada satu orang muslim, ya, yang dia melihat ru'yatul hilal, ya, kemudian persaksiannya diterima oleh pemerintah kaum muslimin, maka sudah cukup.
ya untuk menetapkan awal Ramadan. Ya, karena penetapan hilal awal Ramadan ya itu cukup dengan persaksian satu orang. Ya, sebagaimana hadis Abdullah bin Umar. Ya, beliau menjelaskan bahwasannya di akhir Sya'ban para sahabat berusaha untuk memantau hilal. Ya. Dan aku melihat hilal tersebut dan aku sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ibnu Umar melihat hilal. Ya. Maka setelah ya, menerima persaksian Abdullah bin Umar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di esok harinya. Ya. Dari sini para ulama mengambil istinbat hukum bahwasanya untuk menetapkan hilal Ramadan, ya, maka cukup dengan persaksian seorang muslim yang adil, ya, seorang muslim yang adil, yani yang baik agamanya, ya, bukan orang yang fasik. Adapun terkait dengan hilal Syawal, maka disyaratkan ya minimal 2 orang saksi, ya, yang diterima persaksiannya oleh pemerintah kaum muslimin, ya, untuk menetapkan awal Syawal, ya. Wallahu alam, itu syaratnya seorang muslim yang adil, ya, dan diterima persaksiannya oleh pemerintah kaum muslimin. Baik. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.